Почитувани представници на медиумите, të nderuar përfaqësues të mediave, mirë se erdhët në presin e sotëm. Pas emisionit të publikuar nga laboratori i reporterëve hulumtues me titull Vrasjen e Tetov, ku janë zbardhur shumë të vërteta rreth djegjes së spitalit modular në Tetov më 8 shtator 2021, sot jam këtu që si ish ministër i shëndetësisë gjatë periudhës janar 2022, shkurt 2023, të deklaroj se me procedurën për djegjen e spitalit modular, viktimat u dogjën për së dyti, ndërsa fajtorët u shpërblyen. Hetimet dhe procedurat gjyqësore që janë zhvilluar pas këtij rasti, veç më kanë bindur se jam ajo procedurë gjithçka mund të ketë qenë pos kërkimit drejtësisë. Ashtu siç mund të vërehet edhe në emisionin e sipërpërmendur, më duhet të saktësoj se pas dyshimeve të mia si ministër se djegja në spitalin modular është shkaktuar për shkak të abuzimit me procedurën ndërtimore dhe procedurën e furnizimit publik, më 30 shtator 2022 kërkova të bëhet revizion i mbrendshëm nga sektori i revizionit të Ministrisë së Shëndetësisë. Pas punës disa mujore, më 25 janar të vitit 2023, raporti i tyre ishte gati. Me që rast, u dha rekomandimi që Ministria e Shëndetësisë duhet të ndërpres kontratën për realizimin e punimeve dhe të mos i paguaj asgjë më realizuesit deri në përfundim të procesit gjyqësor. Megjithatë, ashtu siç jeni edhe të informuar, me 23 shkurt të vitit 2023, unë u shkarkova nga detyra e Ministrit të Shëndetësisë dhe siç e pam dje pasardhësi im në korrik të vitit 2023, përmes qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, ka inicuar pagesën e borxhit ndaj kompanisë Brako, kjo edhe përkundër rekomandimeve të revizionit të mbrendshëm të Ministrisë së Shëndetësisë. Me fjalë të tjera, njëri ndër fajtorët e pretenduar kryesor në emisionin Vrasjen e Tetov është shpërblyer. Pas kësaj, nuk mund të mos e shtrojmë pyetjen se e kujt ka qenë iniciativa reale e amnistisë së Brakos dhe vazhdimin e pagesës, duke mos e respektuar as bile rekomandimin e shërbimeve të revizionit të Ministrisë së Shëndetësisë. A është kjo kërkesë e Kovacevskit? A është mashtrim apo joshje e Fatmir Megjitit? Apo porosia Artan Grubit? Fatmir, mos edhe për këtë dështim, fajin të ka udhëheqësia e mëhershme e Ministrisë së Shëndetësisë dhe ish ministri. Cili është detyrimi që ka kjo qeveri ndaj Koçan Gjyshevit? Dhe pse qeveria është në gjendje të bëj edhe shkelje mbi kufomat e 8 shtatorit të vitit 2021, vetëm për të përfituar disa miliona euro më shumë? Edhe çka duhet t'i ndodh Kovacevskit dhe Fatmir Megjitit që të japin dorëheqje dhe të kërkojnë falje për të gjitha këto dëme që u shkaktuan qytetarëve. Përveç tyre, cila është përgjegjësia e kryeprokurorit Lubomir Jovevski, i cili në vend se të adresoj fajtorin dhe të kërkoj fajtor, ndër ata që i kanë ndërtuar ato spitale modulare, kanë ngritur padi për përgjegjësi sekondare, duke anashkaluar përgjegjësinë themelore të kompanisë realizuese, e porositësve dhe mbështetësve të kësaj kompanie. Edhe sa viktima duhet të ndodhin, edhe sa njerëz duhet të digjen në flak që prokuroria të fillojë të merret me dënimin e fajtorëve. Në një vend ku pacientët digjen në spital, ku qeveritarët numërojnë milionat, ku prokurorët tallen me viktimat dhe ku fajtorët shpërblehen me milionat të tjera, ka ardhur koha të themi se ky shtet ka falimentuar plotësisht dhe duhet ristartuar. Faleminderit. Сега и на македонски. Почитувани представници на медиумите. По објавената емисија од страна на ИРЛ со наслов Убиство во Тетово, каде што беа обелоденети многу вистини за пожарот во модуларната болница во Тетово, која што се случи на 8 септември 2021 година, денес сум тука како поранешен министер за здравство во текот на период
од јануари 22 година до февруари 23 година, јавно да се изјаснам дека со постапката која се одвиваше за пожарот на модуларната болница, жртвите изгореа повторпат, а виновниците беа наградени. Истрагите и судските постапки што се развија по овој случај веќе ме убедија дека таа постапка можеше да биде се освен потрага по правда. Како што може да се види во горе споменатата емисија, сакам да прецизирам дека по моите сомнежи како министер за здравство дека пожарот во модуларната болница е предизвикана поради злоупотреба на градежната постапка и постапката за јавна набавка, на 30 септември 2022 година побарав интерна ревизија од секторот за ревизија на Министерството за здравство. По неколкумесечната работа на 25 јануари 2023 година нивниот извештај беше готов, при што беше дадена препорака Министерството за здравство да го раскине договора за извршување на работите и да не му исплати ништо на извршителот до крајот на судскиот процес. Но на 23 февруари 2023 година бев разрешен од функцијата министер за здравство и како што видовме на емисијата, мојот наследник и покрај препораките на внатрешната ревизија на Министерството за здравство, во јули 2023 година преку владата на Република Северна Македонија иницираше исплата на долгот кон компанијата Брако. Со други зборови, еден од главните посочени виновници во емисијата Убиство во Тетово е награден. При тоа не може да не се постави прашањето чија вистинска иницијатива била амнестијата на Брако и продолжувањето на исплатата, не почитувајќи ја препораката на ревизијата. Дали ова било барање на Ковачевски, добра можност за министерот за здравство Фатмир Меджити или па наредба на Артан Груби. Фатмир, дали и за овој неуспех е виновно минатото раководство на Министерството за здравство и поранешниот министер? Која е обврската што оваа власт ја има кон Коча Андјушев и зошто власта дозволува да гази над жртвите од пожарот на 8 септември 2021 година, само за да има корист уште неколку милиони евра? А што друго треба да се случи за Ковачевски и Фатмир Меджити да поднесат оставки и да се извинат за сите овие штети што им ги нанесуваат на граѓаните? Освен нив, каква е одговорноста на главниот обвинител Љубомир Јовевски, кој наместо да му се обрати на виновникот и да бара виновници меѓу оние што ги изградија тие модуларни болници, поднел тужба за споредна одговорност, игнорирајќи ја основната одговорност на фирмата изведувач, на нарачателите и поддржувачите на оваа компанија. Уште колку жртви треба да се случат? Колку луѓе треба да изгорат во пламен за обвинителството да почне да се занимава со виновниците? Во земја каде пациентите горат во болница, каде што функционерите бројат милиони, каде што обвинителите се подсмеваат на жртвите и каде што виновниците се наградуваат со милиони повеќе, дошло време да се каже дека оваа земја е целосно банкротирана и треба да се рестартира. Ви благодарам. Повелете ако имате прашање. Поздравни. Рековте дека извршивте ревизија. Дали останатите модуларни болници се од истиот материјал и дали тие функционираат? И дали ревизијата е за болниците или амбулантите, ако може да амбулантирате што извршите? Значи, вака се работи за целосна ревизија на целиот проект. Останатите модуларни болници кои што се постоечки, тие во договор, во комуникација со Светска банка, кои што беа финансиери на тој проект, имавме една ставка која што ја одвоивме за обезбедување на противпожарен систем за сите модуларни болници. И начелно тие простори не би биле користени веќе за лежечки пациенти, туку би биле користени за вакцинални пунктови или па лаборатории кои што би требало престојот на пациенти да биде многу краток и еднодневен. Значи не
стационарен, односно стационар или болница со лежачки пациенти. Друго? Не ми одговоривте дали од истиот материјал? Да, значи вака, според извештајот на ревизијата се работи за истиот материјал кој што бил користен кај сите објекти. Минатата недела актуелниот министр за здравство Меджити му порача на диабетичарите, ако веќе тужат, да не го тужат Министерството на здравството, претходното раководство, мислејќи на вас, затоа што се уште индуцни... Јас не би сменил тема, денес е тематски состанокот, можам кратко само да ви одговорам дека и во оваа изјава кажав за министерот Меджити за сите проекти кои што не може да ги реализира или не знаат како да ги реализираат, а се започнати во наше време. За жал не успеавме ние да ги завршиме сите процедури, затоа што тоа се тековни законски рокови кои што мора да се почитуваат. За него и за неговата екипа за се е виновна поранешното раководство на Министерството и жалам што тука се затекнати и тука изгледа ќе остана до крај на мандат. Дали вие на време ги почнавте процедурите за тендерите? Значи вака, тендерирањето почнува од моментот на одобрување на буџет кој што се гласа во Собрание на Република Северна Македонија. Затоа што се работеше за 2-годишна набавка, која што во пракса е во нашата држава и Министерството секогаш набавката ја прави 2-годишна, мора да земе одобрение од Министерството за финансии за втората година. Што де факто нам ни одзема време од околу 3 до 4 недели. И таа процедура, тие буџети беа обезбедени, во процес беше отварањето на тендерот и ние успеавме да ги завршиме спецификациите за сите видови на инсулини. Знаете, за прв пат оваа година обезбедивме буџет за сензори за деца, односно за пациенти од типот 1, и тие наскоро ќе добијат сензори, меѓутоа ние веќе не бевме во Министерство за да можеме да склучуваме договори или па нашата екипа која што беше во јавните набавки не беше со мандат за да ја заврши целостната процедура. Јас не знам зошто каснат инсулините, тука е новиот министер кој што треба да каже зошто каснат. Меѓутоа, одговорно тврдам дека ние сите процедури кои што беа вклучени во делот на јавната набавка за инсулин и сите пропратни лотови беа навремено објавени и со препораки на комисијата која што требаше да даде спецификации за набавката на инсулин и останатиот дел. Благодарам. Едно прашање околу политичко, се формираат многу нови партии. Жалам, ја би сакал денес, значи за прашања кои што се политички би ве замолил да ги пратите до PR службата на партијата. Може би уште едно прашање, поврзано со вас, меѓутоа е политички. Од еден колега и бара, ако може на албански да го одговорите. Дали разговаравте со лидерот на партијата за случајот со Дритан Беџети, кој бара ваше разрешување, и со Зекирија Ибрахими, и дали партијата ќе бара извинување за да започне со активноста, бидејќи се знае дека тој ги покрена сите активности? Може на албански. Do t'ju kisha lutur vetëm të drejtoheni në shërbimin e partisë, sot kisha dashur të mbetet një pres tematik, tema shumë e ndjeshme, është aktuale, prandaj jam këtu. Për gjitha pyetjet tjera mund të drejtoheni në shërbimet e partisë. Faleminderit.